Hello students, இன்னைக்கு matricesல இருக்க part A questions பார்க்கலாம். First question வந்து if lambda is an eigenvalue of a matrix A, then prove that lambda square is an eigenvalue of A square. Lambda eigenvalue of matrix A வா இருந்தா lambda square eigenvalue of A square ன்னு find out பண்ணணும். So இங்க matrix A இருக்கு, அது A square ன்னு மாத்தணும். lambda இருக்கு, lambdaவை lambda square மாத்தணும். So first given என்ன பண்ணிக்கலாம், lambda is an eigenvalue of a matrix எழுதலாம். If lambda is an eigenvalue of a matrix, நம்ம வந்து AX is equal to lambda x. இதுதான் definition. eigenvalue உடைய definition இது. So AX is equal to lambda x ன்னு எழுதலாம். இப்போ நமக்கு A இருக்கு, நமக்கு A square வேணும். So A square வேணும்னா என்ன பண்ணணும்னா multiply A on both sides. So multiply A on both sides, you will get A into AX is equal to A into lambda x. So A into AX என்ன A square x. So equal to இந்த lambda constant lambda வெளியில எடுத்துருங்க. So lambda into AX. So according to the definition AX என்னன்னா lambda x. So AX பதிலா lambda x போடுங்க. So lambda into AX பதிலா lambda x போடுங்க. So lambda into lambda become lambda square. So A square x is equal to lambda into lambda is lambda square x. Therefore என்ன சொல்லலாம், lambda square is an eigenvalue of A square. That's all. Prove பண்ணிட்டோம். Just AX is equal to lambda x உடைய definition வச்சுட்டு A வை multiply பண்ணீங்கன்னா A square x is equal to lambda square x வரும். So AX is equal to lambda x னா lambda is an eigenvalue of A. A square x is equal to lambda square x னா lambda square is an eigenvalue of A square. Hence proved. Next question. If x is equal to minus 1, 0, 1 is an eigenvector of the matrix A. A வந்து ஒரு 3x3 matrix. Then find the corresponding eigenvalue. eigenvector கொடுத்திருக்காங்க minus 1, 0, 1 matrix கொடுத்திருக்காங்க, நம்ம eigenvalue கண்டுபிடிக்கணும். So இப்போதான் அந்த definition பார்த்தோம். eigenvalue உடைய definition என்னது? AX is equal to lambda x. Aன்றது given matrix. அந்த given matrix அப்படியே எழுதிடுங்க. Xன்றது vector. vector என்ன கொடுத்திருக்காங்க? minus 1, 0, 1 கொடுத்திருக்காங்க. So அதை டிரான்ஸ்போஸ்ல எழுதிடுங்க. minus 1, 0, 1. lambda into x என்னது? minus 1, 0, 1. So இந்த lambda உள்ள எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா this will become minus lambda. 0 into lambda is 0. Next இது lambda. So lambda உள்ள multiply பண்ணிடுங்க. இப்போ first termோட first row ஓட இதை multiply பண்ண போறோம். So first row என்ன இருக்கு? 1. 1 into minus 1 plus 1 into 0 plus 3 into 1 equal to இதோடைய first row என்ன இருக்கு? minus lambda. So minus lambda. So 1 into 1 is 1. 1 into 0 is 0 plus 3 into 1 is sorry, இது 1 into this is 1 into minus 1. So 1 into minus 1 is minus 1. 1 into 0 is 0. 3 into 1 வந்து plus 3 is equal to minus lambda. So minus 1 plus 0 plus 3 என்னன்னா 3 minus 1. 3 minus 1 is 2. 2 is equal to minus lambda. So lambda is equal to minus 2. That's all. eigenvalue find out பண்ணிட்டோம். Just உங்களுக்கு eigenvalue உடைய definition தெரிஞ்சா போதும். AX is equal to lambda x யூஸ் பண்ணி. இப்போ நான் first row வச்சு solve பண்ண, நீங்க second row யூஸ் பண்ண முடியாது because இங்க 0 இருக்கு, equate பண்ண முடியாது. third row வச்சு கூட நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். third row வச்சு இதை செக் பண்ணீங்கனாலும் you will get a same lambda. lambda is equal to minus 2. Next question paper உடைய question. Find the eigenvalue of A inverse and A square. So matrix A கொடுத்திருக்காங்க, நீங்க A inverse A square உடைய eigenvalue கண்டுபிடிக்கணும். இந்த matrix வந்து ஒரு lower triangular matrix. So lowerல இருக்கிற triangleல மட்டும்தான் elements இருக்கு. So மேல வந்து 3 0. Sometimes மேல 3 0 இல்லைன்னா கீழே இந்த term 3 0வா இருந்தா இந்த diagonal elements தான் உங்களுடைய eigenvalues. இப்போ பாத்தீங்கன்னா மேல என்ன இருக்கு? எனக்கு
3 0 இருக்கு. ஸோ அந்த 0 கட் பண்ணிடுங்க. ஸோ மேலே 3 0 இல்லைன்னா இந்த இடத்துல இந்த பொசிஷனில் 3 0 இருந்தா என்னுடைய டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ் தான் என்னன்னா என்னுடைய ஏகன் வேல்யூஸ். ஸோ டயகனல் எலிமெண்ட்ஸில் என்ன இருக்கு? 3 4 5. ஸோ 3 4 5 தான் ஏகன் வேல்யூஸ், பிகாஸ் இது வந்து ஒரு லோவர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். இப்போ ஏகன் வேல்யூ ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர். ஏ ஸ்கொயர் என்னன்னா ஏ உடைய ஏகன் வேல்யூ 3 4 5னா ஏ ஸ்கொயரோட ஏகன் வேல்யூஸ் லாம்டா ஸ்கொயர், அதாவது 3 ஸ்கொயர் 4 ஸ்கொயர் 5 ஸ்கொயர். ஸோ 3 ஸ்கொயர் இஸ் 9, 4 square is 16, 5 square is 25. So these are the eigenvalues of A square. Eigenvalue of A inverse என்னன்னா அப்படியே A உடைய eigenvalue inverse பண்ணணும். So 1/3. Next இங்க 4 இருக்கா? So 1/4. Next இங்க 5 இருக்கா? So this is 1/5. So these are the eigenvalues of A inverse. Next question வந்து state Cayley-Hamilton theorem. So statement ரொம்ப important. Statement என்னன்னா every square matrix satisfies its own characteristic equation. So matrix every matrix satisfy பண்ணும். 1 or 2 matrix கிடையாது, every matrix. Matrix என்னன்னா square matrix. Square matrixனா ஒன்று 3x3 இல்லைனா 4x4. ரோஸும் காலம்ஸும் என்னவா இருக்கும்னா ஈக்குவலாக இருக்கணும். நம்பர் ஆஃப் ரோஸும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ எவ்ரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைஸ்ன்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணணும். ஓன் மீன்ஸ் அதுடைய characteristic equation. So every square matrix satisfies its own characteristic equation. So that's the definition of the Cayley-Hamilton theorem. So that's an important definition. So some more 2 marks பார்க்கலாம். Some more 2 marksல வந்து first question என்னன்னா if 2 eigenvalue of the matrix A are equal to 1 each, find the eigenvalue of A inverse. So 2 eigenvalues of the matrix வந்து 1 each. 1னா என்னன்னா 2 eigenvalue 1 1, 1. அப்போ eigenvalue of A inverse என்னன்றதை find out பண்ணணும். இப்போ வந்து question வந்து இது ஒரு 3x3 மேட்ரிக்ஸ். அப்போ எனக்கு 3 eigenvalue இருக்கும். அதில் 3த்துல 2 கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 3 eigenvalueல 2 eigenvalue கொடுத்துட்டா use the property sum of the eigenvalues is equal to sum of the diagonal elements. So eigenvalue add பண்ணாலும் diagonal elements add பண்ணாலும் same தான். So sum of the eigenvalues ன்றது வந்து நான் lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equal to sum of the diagonal யார் இருக்கா? 2 3 2. So இந்த மூணுத்தையும் add பண்ணுங்க. 2 plus 3 plus 2. So lambda 1 lambda 2 தெரியும். Each 1, so 1 plus 1, lambda 3 third eigenvalue தெரியாது, so அது எழுதிக்கோங்க. So 2 plus 3 5 plus 2 plus 3 5 5 plus 2 7. So இங்க ஒரு 2 இருக்கு, so 2 plus lambda 3 is equal to 7. So plus 2 அந்த சைட் போனா minus 2 ஆயிடும். So 7 minus 2 is 5. So therefore eigenvalues of A another eigenvalues of A are 1 1 5. அப்போ eigenvalues of A inverse தானே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ eigenvalues of A inverse என்னன்னா அப்படியே இன்வெர்ஸ் பண்ணுங்க. 1/1 1/1 1/5. ஸோ 1/1 என்னது? 1/1 1 தான், 1/1 1 தான். ஸோ 1/5. ஸோ திஸ் இஸ் த eigenvalue of A inverse. Next question வந்து write the uses of the Cayley-Hamilton theorem. So write the uses of the Cayley-Hamilton theorem கேட்குறாங்க. 2 important uses இருக்கு. First use என்னதா to find the inverse of the matrix. A inverse find out பண்றதுக்கு Cayley-Hamilton theorem யூஸ் பண்ணுவோம். Second என்னன்னா to find the higher powers of the matrix. A power 4, A power 5, A power 6, A power 100 கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா using Cayley-Hamilton theorem find out பண்ணலாம். So next question பார்க்கலாம். 2 eigenvalues of the matrix A are 3 and 0. Find the third eigenvalue and also find the product of the eigenvalues. So ரெண்டு விஷயம் find out பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை eigenvalue கொடுத்துருக்காங்க? 2 eigenvalues are 3 and 0. அப்போ 2 eigenvalue கொடுத்துருக்காங்க. மேட்ரிக்ஸ் வந்து 3x3 மேட்ரிக்ஸ். அப்போ மொத்தம் எத்தனை eigenvalue இருக்கணும்?
3 eigen value இருக்கணும். ஸோ 3 eigen value ஆட் பண்ண என்ன வரும்? சம் ஆஃப் த diagonal elements. ஸோ diagonal elements என்ன இருக்கு? 8, 7, 3. ஸோ 8, 7, 3 ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ 8 plus 7 plus 3. ஆல்ரெடி 2 eigen values என்னது? 3 and 0. ஸோ 3 plus 0 plus lambda 3 is equal to 8 plus 7 plus 3 வந்து 18. So 3 plus 0 is 3. So lambda 3 is equal to 18 plus 3 inside வந்தா minus 3. So என்னுடைய third eigen value lambda 3 is equal to 18 minus 3 is 15. So question வந்து third eigen value மட்டும் கிடையாது. என்ன find out பண்ணணும்? Product of the eigen values find out பண்ணணும். So product என்னது? Multiplication. So product of eigen values என்னது? 3 eigen value multiply பண்ணுங்க. So first eigen value என்னது? 3 into second eigen value 0 into third eigen value இப்போ தான் find out பண்ணியிருக்கோம் 15. அப்போ multiply பண்ணிங்கன்னா 3 into 0 into 15 becomes 0. So product of the eigen value is 0. இப்போ next question என்னன்னா write the quadratic form corresponding to the matrix A. So quadratic formக்கு மாற்றணும் matrix கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ quadratic formக்கு எப்படி மாற்றணும்னா இப்போ நம்ம வந்து இது x இது y zன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ x y z. அப்போ x into x என்னன்னா x ஸ்கொயர். ஸோ அதோடைய கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்கு? 1. அப்போ quadratic formன்றனால q is equal to எழுதிக்கோங்க. ஸோ diagonal elements வந்து 1 into x ஸ்கொயர். ஸோ next diagonal element என்ன இருக்கு? minus 2. ஸோ minus 2 into மேலே y இந்த சைடும் y. ஸோ minus 2 into y ஸ்கொயர். ஸோ next diagonal element என்ன இருக்கு? minus 3 இருக்கு. ஸோ இங்கே z இந்த z. ஸோ minus 3 into z ஸ்கொயர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் diagonal elements ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா xy. ஸோ x into y என்னன்னா இங்கேயும் x into y இருக்கு, இங்கே x இது y. நெக்ஸ்ட் இங்கேயும் x into y இருக்கு. அப்போ ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணிடுங்க. ரெண்டு எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணனா பிளஸ் 4xy. நெக்ஸ்ட் xz பார்க்கலாம். ஸோ xz என்னது? இங்கே ஒரு xz இருக்கு அண்ட் தென் இங்கே ஒரு xz இருக்கு. அப்போ இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் என்ன பண்ணுங்க? ஆட் பண்ணிடுங்க. ஸோ 3 + 3 என்னன்னா 6. அப்போ ப்ளஸ் 6xz. நெக்ஸ்ட் காம்பினேஷன் அது yz. yz என்னன்னா இதோ இங்கே ஒரு yz இருக்கு, இங்கே ஒரு yz இருக்கு. அப்போ -4 -4 இருக்கு. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா -8yz. So this is a quadratic form of the given matrix. So some more 2 mark questions பார்க்கலாம். So next question என்னன்னா if a is equal to 314026005 find the eigenvalue of a inverse கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இங்கே மேட்ரிக்ஸ் பாருங்க, கீழே 0 இல்லைன்னா மேலே 0 இருக்கா பாருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே 0 இருக்கா? அப்போ அந்த 0லாம் கட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த 0 இருக்கு. அப்போ இங்கே 0 இருந்தாலே மீனிங் என்னது? ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். இப்போ மேலே தான் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு, அதனால அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருந்தால் உங்களுடைய டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ் தான் வந்து eigen values. ஸோ eigen values என்னது? 3, 2, 5. அப்போ eigen value of a inverse கேட்டிருக்காங்க. ஸோ eigen value of a inverse என்னது? 1/3, 1/2, 1/5. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன? ப்ரூவ் தட் ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க, இதை வந்து இன்டெஃபினட்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ குவாட்ராட்டிக் ஃபார்மை ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸில் மாற்றிக்கலாம். ஸோ எல்லாத்தையும் XYZ இருக்குது. ஸோ அதனால் நானும் XYZ XYZன்னு எழுதிக்கிட்டேன் மேட்ரிக்ஸில். ஸோ ஃபஸ்ட்டு x ஸ்கொயர் கோஎஃபிஷியன்ட்னா 1. நீங்கள் டைனலில் 1 ஃபில் பண்ணுங்கள். y ஸ்கொயருக்கு -1. ஸோ -1. நெக்ஸ்ட்டு z ஸ்கொயருக்கு 4. ஸோ z ஸ்கொயருக்கு 4. நெக்ஸ்ட்டு xy என்னன்னா இங்கேயும் x into y பொசிஷன் இருக்குது, இந்த இடத்துலையும் x into y, அதாவது y into x. ஸோ y x, இங்கேயும் x y. அப்போது என்கிட்ட இருக்குது 4. ஸோ 4 ஷேர் பண்ணுங்க ரெண்டு பேருக்கும். ஸோ 4 எப்படி ஷேர் பண்ணுவீங்க? இவனுக்கு 2 கொடுத்துருங்க, இவனுக்கு 2 கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட்டு yz, 2yz இருக்கு. ஸோ 2yz, yz எங்கெல்லாம் இருக்கு? ஸோ இங்கே ஒரு yz இருக்கு,
நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒரு YZ இருக்கு. ஸோ இங்கே Z Y, இங்கே வந்து Y Z. ஸோ YZ கோஎஃபிஷியன்ட் 2 இருக்கு. ஸோ 2 ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ இங்கே 1 வரும், இங்கே 1 வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் 6XZ. 6XZ இந்த பொசிஷனும் இந்த பொசிஷனும் 6XZ. ஸோ 6 இருக்கு. 6 வந்து என்ன பண்ணும், ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ இவனுக்கு 3 கொடுத்துருங்க, இவனுக்கு 3 கொடுத்துருங்க. ஸோ இதுதான் கிவன் மேட்ரிக்ஸ். இப்போ இது இன்டெஃபினட்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். ஸோ இன்டெஃபினட்னு வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு எய்கன் வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டயகனல் எலிமெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டயகனல் எலிமெண்ட்டை D1 எடுத்துக்கலாம். D1 என்னது, இதுதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் டயகனல் எலிமெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டயகனல் எலிமெண்ட் இஸ் 1. ஸோ 1 வந்து கிரேட்டர் தென் 0. நெக்ஸ்ட் டயகனல் 2 எடுத்துக்கோங்க. டயகனல் 2 ரெண்டு டயகனல் எடுக்கணும்னா 1 எடுக்கணும், -1 எடுக்கணும். அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் மைனரை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மைனர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே 1 2 2 -1 வரும். இப்போ இதோடைய டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிங்க. 1 × -1 வந்து -1, 2 × 2 வந்து 4, -4. ஸோ -1 -4 is -5. ஸோ -5 is less than 0. ஸோ நெக்ஸ்ட் D3 கண்டுபிடிக்கணும். D3 என்னன்னா 3 டயகனலும் வரணும். 3 டயகனல்ன்றது ஹோல் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ ஹோல் மேட்ரிக்ஸ் உடைய டிட்டர்மினன்ட் தான் என்னது, டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஹோல் மேட்ரிக்ஸ் தான் எனக்கு D3. ஆனால் நான் D1 D2 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் போதும். ஏன்னா ஒன்று பாசிட்டிவாக இருக்குது, இன்னொன்று வந்து -5 நெகட்டிவாக இருக்குது. அப்போ ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ்னாலே என்னது, த கிவன் குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம் இஸ் இன்டெஃபினட். ரெண்டுமே பாசிட்டிவ், மூணுமே பாசிட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவ் டெஃபினட் சொல்லுவோம். ஒன்று 0 வந்தால் பாசிட்டிவ் செமி டெஃபினட் சொல்லுவோம். இல்லை ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கலந்துருக்கனால இதை இன்டெஃபினட் சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். 2 -1 -3 are the eigenvalues of the matrix A. Then find the eigenvalues of A square minus 2y கேட்டிருக்காங்க. ஸோ eigenvalues of A எழுதிக்கோங்க. ஸோ eigenvalues of A என்னன்னா 2 -1 -3. ஸோ நெக்ஸ்ட் eigenvalues of A square, அதை அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. அப்போ இது 4 ஆகிடும், இது 1, 3 -3 the whole square வந்து 9. ஸோ A square ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் 2iக்கு ஏகன் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஐயோட ஏகன் வேல்யூ வந்து ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ். ஸோ 1 1 1. அப்போ 2i என்னன்னா ஜஸ்ட் 2 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 2 2 2. நெக்ஸ்ட் என்னன்னா A ஸ்கொயர் மைனஸ் 2i. A ஸ்கொயர் மைனஸ் 2iனா இந்த A ஸ்கொயரும் இந்த 2iயும் சப்ராக்ட் பண்ணுங்க. அப்போ 4 minus 2 4 minus 2 is 2. நெக்ஸ்ட் 1 minus 2 வந்து -1. நெக்ஸ்ட் 9, அப்புறம் ஃபார்முலால ஒரு மைனஸ் இருக்கு, மைனஸ் இந்த 2. ஸோ 9 minus 2 is 7. ஸோ 2 -1 7 are the eigenvalues of A square minus 2i. Next question, same question. Write down the matrix of the following quadratic form. Matrix எழுதணும். இங்கே x1 x2 இருக்கு. சேம் திங் இங்கே diagonal இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் diagonal ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. 2 x1 ஸ்கொயர்ல 2 இருக்கு, x2 ஸ்கொயர்ல -2 இருக்கு, x3 ஸ்கொயர்ல 4 இருக்கு. நெக்ஸ்ட் x1 x2. x1 x2 இங்கன்னா x1 x2, அப்புறம் இங்கேயும் x1 x2. அப்போ இந்த பொசிஷன் இந்த பொசிஷன். அங்கே டேர்ம் என்ன இருக்குன்னா 2 இருக்கு. ஸோ இவனுக்கு 1 இவனுக்கு 1 கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் x1 x3. x1 x3 எங்கே இருக்குன்னா x1 x3. நெக்ஸ்ட் இங்கேயும் x1 x3. -6 இருக்கு. -6 ரெண்டா டிவைட் பண்ணுங்க. இவனுக்கு -3 கொடுத்துருங்க, இவனுக்கும் -3 கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் x2 x3. x2 x3ல 6 இருக்கு. ஸோ இவனுக்கு 3 கொடுத்துருங்க, இவனுக்கு 3 கொடுத்துருங்க. ஸோ தட் இஸ் அ given matrix. That's all students. Thank you. Have a great day.